ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟುಡೇ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ, ಬುದ್ಧನ ಸಲಹೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ revised in 2022. Fine. We'll start with the lesson. Buddhana Salahe. Salahe is a suggestion. Buddha, you all know. Buddha, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ a person. Okay. So it's a suggestion from Buddha. So ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಯಾರು? ನಿರುಪಮ. The author of the lesson is Nirupama. We'll start with the lesson. Before starting, I request you all to take the textbook, take pencil, sit in a quiet place and wear your phone. So we'll start with the lesson. Pata Pravesha. Before starting getting into the lesson, we have a box there. We'll see what exactly this lesson has for us. ಮಾನವ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥ, ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮಾನವ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಸ್ ಅ ನೇಚರ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಅ ಪೀಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಲೀವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ and to have a prosperity of life. Samruddhi is a prosperity, Sukha is a happy, Shanti is a peace, Jivana is a life. So we use Sampanmula as a resources, Prakrutika as a nature. The nature, natural resources basically. So idakke we use it. But few of the places ಏನಾಗುತ್ತೆ, we use ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ while using will be very filled with the selfishness, ಸ್ವಾರ್ಥ, ದ್ವೇಷ the hatred feeling, ದುರಾಸೆ ಅಂದರೆ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಡಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು, ಲೈಫನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ, ವಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್, ವಿ ಜನರೇಟ್ ದ ಹೇಟ್ರೆಡ್, ದೆನ್ ದುರಾಸೆ, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೀಡಿ. Because of greedy, what we are doing? We are chopping all the trees. Basically, the first thing is, in the name of development, we are cutting all the trees, which actually makes us to live with less oxygen. Once upon a time, the water was free. Now the water is money. Again, now the air will become money in the future. We have to save this nature, what the God has given to us, the Mother Nature has given to us. Coming into the lesson. ಸರ್ವರಿಗೂ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ನೆಲ. ಸರ್ವರು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಮೀಸಲಾಗಿರುವ, ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೆಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್? ನೆಲ is a land, jala is water, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ. So when we share the land and water amongst us, whatever the living beings it is, so living things it is, it can be animals, birds, insect, human beings, everyone we have to live in a balanced economy, balanced life cycle. ವಿವೇಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. We'll just lose the common sense and we'll start getting into the rage. ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಬದುಕು ನರಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಏನಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಮಿಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ, ವಿ ಮಿಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಿ ಮಿಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. And it is a loss for everyone. It is not for animals, birds, insect, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the life will become so miserable. Life will become a hell, ನರಕ, ಹೆಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. We humans will just forget about this truth. ಸತ್ಯ is a truth. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲು ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಬದುಕಲು. So for human being to survive, gali is a wind, neeru is a water, ahara is a food. So these three are very important. And also similarly, ashte mukhya, equally important is sukha, shanti. Happiness and the peace is also very important. Equally important. Another ariyabekide, he has to understand that.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಂದ, ತುಂಬ ಕಾಮಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು, ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹರ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಏನಂತಾರೆ, there are chances to find the solution for the problem without disturbing, without destroying the happiness. ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಬುದ್ಧನ ಸಲಹೆ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲವಸ್ತು ಎಂಬ ನಗರವಿತ್ತು. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಟಿ, ನಗರ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ಡ್ ಕಪಿಲವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ಯರೆಂಬ ಅರಸು ಮನೆತನದವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾಕ್ಯ. ಶಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ವರ್ ರೂಲಿಂಗ್, ಆಳುವುದು ಅಂದರೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಶಾಕ್ಯರ ಅರಸ ದ ಕಿಂಗ್ ಶುದ್ಧೋಧನ ದ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶುದ್ಧೋಧನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನೆಂಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಸೊ ಫಾರ್ ಶುದ್ಧೋಧನ, ಶಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್, ದ ಕಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶುದ್ಧೋಧನ he has a son called ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಆತ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಾದನು. ಸೊ he is the one, after growing up he became a saint, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ. ಈಗ ನೇಪಾಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವ ಕಪಿಲವಸ್ತು, ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಕಪಿಲವಸ್ತು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನೇಪಾಳ. ಕಪಿಲವಸ್ತು ನಗರದ ಸಮೀಪ ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ವತ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆ? ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೇಮಕೂಟ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನಿಯರ್ ಕಪಿಲವಸ್ತು. ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಮೌಂಟೇನ್, ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಗಾ ನದಿ. ದ ಗಂಗಾ ನದಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಹೇಮಕೂಟ ಮೌಂಟೇನ್. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಟು ದ ಸೌತ್, ಕಾಶಿ ನಗರದವರೆಗೆ, ಟಿಲ್ ಕಾಶಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಪಾಳ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೇಪಾಳದ ಕಪಿಲವಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಹೇಮಕೂಟ, ಇನ್ ದ ಕಪಿಲವಸ್ತು there is a ಹೇಮಕೂಟ mountain. The Gange is born in ಹೇಮಕೂಟ and she'll flow down to the south of a ಕಾಶಿ ನಗರ. ಓಕೆ, ಕಾಶಿ ನಗರ, ಕಾಶಿ ಸಿಟಿಗೆ she'll come, ಹರಿದು ಬಂದು ನಂತರ ಲೇಟರ್ ಕವಲಾಗಿ, ಅಂದರೆ she'll get into ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂಗಾಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ there were two kingdoms at the side of the ಗಂಗಾ ನದಿ ಶೋರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನದರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವತ್ಸ ರಾಜ್ಯ, ಒನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅ ವತ್ಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗಧ ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಗಧ. ವತ್ಸ ರಾಜ್ಯ, ಮಗಧ ರಾಜ್ಯ. ಈ ನದಿಯಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ದವು. ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಂತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳವರು ಆ ನದಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿವರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮದರ್. ಸೊ ಮದರ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಥರ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಗಂಗಾ. ಆ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಾಟರ್, ರಿವರ್ ವಾಟರ್, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನೆಲೆ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲವಾಗಿತ್ತು. ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ರಿ. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗಂಗೆ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಹಸಿರು ತುಂಬಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಸುಭಿಕ್ಷದಿಂದ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರು, ವೆರೆವರ್ ಯು ಸಿ, ಹಸಿರು ತುಂಬಿ, ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್, ಬೆಳೆ, ಕ್ರಾಪ್, ಬೆಳೆದು. ಬೆಳೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಟು ಗ್ರೋ. ಸೊ ದ ಕ್ರಾಪ್ ವರ್ ಗ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏನಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ, ಜನರಸ್ ಆಗಿ ದ ವರ್ ಲೀವಿಂಗ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ತಾಯಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಗಂಗಾ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಫುಡ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಫುಡ್. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆವರಿಸಿತು. ಲೇಟರ್, ಸ್ಲೋಲಿ ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ವಾಸ್
occupied. They started feeling the selfishness about this. ಈ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದ ದುರಾಸೆ ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ದೇ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೂಲ್ ದಿಸ್ river. So I have to get the complete authority of the river. So river belongs to Mother Nature. River never belongs to Vatsa Rajya or Magadha Rajya. River is of a Mother Nature. So no one can hold authority or rule the river, rule the mountains. So it's like an impossible thing that you are ruling the nature. Nature knows what to do what and when. ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಉತ್ಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಆಸ್ ಡೇಸ್ ಗೋಸ್ the selfishness they had, it started growing and they started declaring war. So that was a very bad situation. It reached ಉತ್ಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇವರ್ ಇನ್ ಅ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದೆನ್. ಆತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ. ಹಿ ಸಾ ಬೋತ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ದೇ. ಸೈನ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಬುದ್ಧ ದೇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದರು. ದೇ ಸಾ ದ ಬುದ್ಧ. See, Buddha is not here to do war. Buddha is not carrying the weapons. But still, after looking at Buddha, everyone there, they had some respect. It's a respect-filled scaredness that someone will get it. And everyone, they step back immediately. So that is a kind of a gesture the Buddha had. It's not that always you will do fight with the swords and the weapons. You also do fight being calm, silent. And with happy smiley face always. ಬುದ್ಧ ದೇವನು ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ರಾಜ ಕಿಂಗ್, ಮಂತ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಲ್ ಸೇ ಲೌಡ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ವೈ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದ ವಾರ್? ವೈ ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ದ ವಾರ್? ನಮ್ಮ ಜೀವಧಾರವಾದ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೂರಲಿಂದ ಉತ್ತರವಿತ್ತರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಧಾರವಾದ ಗಂಗಾ ನದಿಗಾಗಿ. ಸೊ ಜೀವನಧಾರ, ದ ಒನ್ who gives us the life. So because who is the one who gives the life? Ganga Nadi. So we are here to do war for Ganga, the one who gives us the life, who is there for our life. Okay, ನದಿಯ ನೀರು, ಮಾನವ ರಕ್ತ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು? ಸೊ he'll ask, ನದಿಯ ನೀರು, ರಿವರ್ ವಾಟರ್, ಮಾನವ ರಕ್ತ, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ he'll ask. ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ನದಿ ನೀರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಸೊ ದೇ ಸೇ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬೋತ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಲು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಬುದ್ಧ ವಿಲ್ ಸೇ ದೆನ್, ಹಾಗಾದರೆ if that is so, you told me that human blood is very valuable than the river water. If that is the case, why are you here to do the war for the less valuable water and you are ready to give the more precious and valuable your human blood? You are ready to give the valuable human blood just for the less valuable river water? ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So he means that why are you here for the war? ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರು ತುಂಬ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ದಿಸ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಇದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ತುಂಬ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದು. ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ?
ಮತ್ತೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲೀವ್, ರೈಟ್? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್, ಯು ವಾಂಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಲೀವ್. ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಟು ಡೈ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ದ ವಾರ್? ದ ವಾರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಡೈ. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಟು ಡೈ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸ್ವಾಮಿ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಮಿಸಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ and because of the greedy and jealousy, the situation has become very worsened. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ there is no solution for this. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. Now war is the only solution that we have. We don't have any other solution ಅಂತ the ministers will say. ಬುದ್ಧ ದೇವ ನಕ್ಕು, he will laugh and he will say, ನೀವು ದ್ವೇಷದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಈರ್ಷೆಯೇ. If you want to win the hatred and you want to win the hatred from the hatred, then at the end you will be left only with jealousy. ಈರ್ಷೆ ಅಂದರೆ jealousy. You will left out with the jealousy. ಇವುಗಳಿಂದ ಜೀವಗಳಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಹೊರತು ಸುಖವಿಲ್ಲ. So because of this jealousy, there is no happiness. There is only sad thing. ದುಃಖ is a sad, sukha is a happy. ಈಗ ಸುಖವಾಗಿರುವ ನೀವು ದುಃಖ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಸೊ now you are all happy, but this war is a way of a life which will give you the sadness. This is the only way, that this is the only thing that the war gives is a sadness. ಎಂದಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಾಜವರು ತೆಪ್ಪಗಾದರು. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀರಿ ಭಗವಾನ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು, ಸೊ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ. ನೀರು ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್, ಗಾಳಿ ಇಸ್ ಅ ವಿಂಡ್, ಆಹಾರ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದಂತೆ ಶಾಂತಿಯು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್. ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್, ಏರ್. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಶಾಂತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ವಾರ್ ದ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ನೀವು ಕೈಯಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಖನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿವೇಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ killing the peace, you are killing the happiness, and you are inviting the sadness into your life. So if you have some common sense, if you have some intelligent, brilliant people, then maintain the happiness and peace in your life. And that the Buddha will say. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವರವೇ ಹೊರತು ಶಾಪವಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಬಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೂನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರ್ಸ್. ಶಾಪ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ಸ್, ವರ ಇಸ್ ಅ ಬೂನ್. ಆ ವರವನ್ನು ಸರ್ವ ಮಾನವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಬೂನ್, ವೆನ್ ದ ಬೂನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಬುದ್ಧದೇವ ಬೋಧಿಸಿದ. ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಮ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಮ್. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ರಾಜರಿಗೆ ಈ ಸಲಹೆ ಸತ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂತ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಏನಂತಾರೆ ಹಾರ್ಮನಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ಅ ಯುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ದೇ ವಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬುದ್ಧದೇವ. ಯುದ್ಧ ಬೇಡವೆಂದು ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ನೋ ವಾರ್. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟರು. ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದಿನಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಫ್ರಮ್ ದೆನ್, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಪೀಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸನ್, ಬುದ್ಧನ ಸಲಹೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆದರ್ irrespective of your human, whether it is animal, bird, an insect, a small one, a big one, whatever, this universe, nature belongs to everyone equally. So we are no one to just take like that from anyone. So have that sense always with you, children. It's very important to respect the nature. Show your gratitude to the Mother Earth every day when you wake up and when you go to the bed, that we have a food, we have air, we have water, we have a roof to settle down in our life. Most of the places
There are still people out there who are still suffering for the basic needs like a water and food. So we should be very grateful to what we have, show the gratitude, be happy, never snatch anything from anyone. It's equally distributed to every living things in the earth. So at this note, we'll end up this lesson. I hope you have understood the lesson. ಬುದ್ಧನ ಸಲಹೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ yashasvikannadavani@gmail.com. If you have any difficult words that you are finding the meaning is not conveyed properly through this video, please write a note. Please make a note of all those words, take a photo and send it to yashasvikannadavani@gmail.com. And children, you all know that I won't be doing a question answer part. So question answers part is left to you. You have to answer the question answers. I'll do only the lessons. I'll give the meanings of the lesson but not the activity part. So I request you all to do the activity on your own. So thank you so much for listening. Thank you so much for your time. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ, share this story with your friends. Knowledge gains only by sharing the knowledge, children. Okay, so thank you so much ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. And if you are a beginner and if you want to learn Kannada from the basic, so there are the workshop, there is a pre-recorded workshop. The level 1 is available from Yashasvi Kannada Vani. The link is given in the description box. And also the books for children. The children books are launched from Yashasvi Kannada Vani. Even that is available. The link is available in the description box. And for adults, the spoken Kannada book level 1 is launched from Yashasvi Kannada Vani. Even that is the link is available in the description box. So go to the description box, you will find the link of all this. Check out the link, find the sample copy, and if you find it good and easier, so please do purchase the book. This small your support will help me a lot in preparing in coming up with more and more books and recording sessions, the workshops for you all. So thank you so much ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. I'll meet you all with one more lesson very soon. Until then, ಧನ್ಯವಾದ.